ہمیں بھی تو ایسی خدا دے قربانی کا سفر اللہ 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 سارے جگ کو اس نے بنایا، سارے جگ کو اس نے بنایا جو اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر جو حیوانات پیدا فرمائے ہیں یہ مختلف نسلوں کے ہیں، مختلف قسموں کے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے اندر جو گائے ہے، ایک جانور ہے، یہ بھی مختلف طرح کا ہے۔ ابھی جیسے ہم تھر میں ہیں تو تھر کی جو گائے ہے اس کی حیت اپنی ہے، الگ ہے۔ اچھا، یہی گائے اگر آپ دیکھیں، جیسے ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، ان کی حیت الگ ہے۔ وہ بیچ میں دیکھیں، وہ جو ایک گائے ہے، اس کے سینگ جو ہے، ان کا معاملہ کیا ہے، اس کی حیت کیا ہے، الگ ہے، اس کی شیپ الگ ہے۔ حیت مینز شیپ، ٹھیک ہے۔ کچھ علاقوں کے اندر کچھ لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، آج بھی اپنے جانور کا دودھ جو ہے وہ بیچتے نہیں ہیں۔ آپ بتا رہے ہیں؟ نہیں، بتائیے گا۔ دودھ نہیں بیچتے ہیں، نہ ہی لسی وغیرہ کوئی بناتے ہیں وہ بیچتے ہیں، اور نہ ہی دہی وغیرہ بیچتے ہیں، صرف گھی بناتے ہیں وہی بیچتے ہیں۔ اللہ 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 صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے پاس اس وقت یہاں پر مختلف طرح کے جانور جو ہے یہ کھڑے ہیں، اور ان میں جو ہے وہ کچھ نر ہیں، کچھ مادہ ہیں، گائے ہیں، اس کے اندر بچڑے ہیں، اس کے اندر اور ویڑے بھی کہا جاتا ہے، اور کٹے بھی ہیں۔ جی ہاں، بھینس کا جو بیبی ہوتا ہے اسے کٹا کہا جاتا ہے، اور پنجاب کے اندر اس کی قربانی بھی بڑے شوق سے کی جاتی ہے، اور اس کا گوشت بھی بڑا لذیذ ہوتا ہے اور بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے۔ تو میں یہاں پر آپ کو آگے لے جانے سے پہلے عرض کروں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بچڑے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 اور 52 کی اگر آپ تفسیر کا مطالعہ کریں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کی تفسیر میں جو بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، تفسیر سیاض الجنان میرے سامنے ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے اور 40 دن تک آپ کو وہیں رہنا تھا، پھر جب آپ آئے تو تورات اپنے ساتھ لے کر آئے۔ یہاں پیچھے کیا ہوا کہ سامری نے جو ہے وہ اپنی قوم کے سونے وغیرہ کو جمع کر کے ایک بچڑا بنایا، اور پھر اس بچڑے کی جو ہے وہ ایک خاصیت یہ بتائی گئی ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام کے مبارک گھوڑے کے قدموں سے لگنے والی مٹی جب اس بچڑے کے اندر ڈالی گئی تو اس بچڑے نے جو ہے وہ آواز نکالنا شروع کر دیا۔ اور تفسیر میں ایک بات اور بھی بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے بچڑے کو اس انداز میں بنایا تھا کہ جب ہوا اس بچڑے میں سے جو ہے وہ گزرتی تھی تو اس میں سے ایک، جس طرح بچڑے کی آواز آتی ہے اس طرح کی آواز بھی آیا کرتی تھی۔ بہرحال سامری نے قوم کو، بنی اسرائیل کو بہکانا شروع کر دیا اور انہیں بچڑے کی پوجا کرنے کی ترغیب دلانا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ کوہ طور پر تشریف فرما تھے، آپ وہاں پر تھے، یہ سامری اپنا جو ہے وہ سازشوں کا جال بنتا رہا اور قوم کو جو ہے وہ گمراہ کرتا رہا، اور پھر کیا ہوا کہ بنی اسرائیل اس کی گمراہی میں آ گئے، اور حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو 12,000 لوگ تھے ان کے علاوہ سب بنی اسرائیل نے اس بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے اور آپ نے آ کر یوں دیکھا تو آپ غضبناک بھی ہوئے، اور پھر آپ نے قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے کا طریقہ بتایا، اور جب اس قوم نے اس طریقے کے مطابق توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول بھی فرمایا۔ تو آج مدنی چینل کے ناظرین، ہم یہاں پر اس وقت جو ہے وہ موجود ہیں، یہ ساہیوال کا جو ہے وہ علاقہ ہے۔ کیمرہ مین ہمارے، میں چاہوں گا آپ ذرا پیچھے جانوروں سے خیال رکھیے گا۔ ویسے تو یہ بتایا گیا ہے جانور مارنے والے نہیں ہیں، لیکن جانور ہے، کسی وقت بھی اس کے ذہن میں کچھ بھی آ سکتا ہے اور نقصان بھی دے سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو کیٹل فارمنگ کی اگر بات کی جائے تو جس طرح لوگ جو ہے وہ گھروں میں جانور پالتے ہیں، جس طرح لوگ جو ہے وہ صحراؤں میں جانور پالتے ہیں، جس طرح لوگ بیابانوں میں جانور پالتے ہیں، ویسے ہی فارمنگ کا بھی
بھی ایک سلسلہ کار جو ہے یہ ہوتا ہے. باقاعدہ طور پر جانوروں کو لیا جاتا ہے, ان کی اچھی بریڈ جو ہے وہ لی جاتی ہے, اور ان کو جو ہے وہ پالا جاتا ہے, اور انہیں قربانی کے قابل بنا کر کے پھر قربانی کے دنوں میں بیچا بھی جاتا ہے. اور کیٹل فارمنگ کے بھی مختلف طریقہ کار ہیں. ایک جو ہے وہ پرانا انداز ہے, دیہاتی انداز ہے, اور ایک وہ ہے جو جدید انداز ہے. تو ہم آپ کو دونوں انداز جو ہے وہ دکھائیں گے. ایک جو اوریجنل انداز جسے کہیں آپ وہ ہے جو چلتا چلا آ رہا ہے بڑے پرانے عرصے کے ساتھ, وہ ہے. اور اب جو جدید انداز میں جو چیزیں تبدیل کی گئی ہیں یہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے. آج ہم یہاں پر موجود ہیں یہاں, تو بھائی جان ہمیں بتائیں گے کتنے قسم کے جانور ہیں ان کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یہاں پر مختلف نسلوں کے جانور ہیں جی. ہمارے پاس پاکستانی بریڈ بھی اور امپورٹڈ بھی ہیں, باہر کے امریکن بھی ہیں. صحیح ہے. امریکن برامن میں ہمارے پاس بچڑے, صحیح. تو مختلف نسلوں میں آپ کو دکھاتے ہیں بچڑے. یہ جو بلیک ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیں, یہ کیا ہے؟ یہ سلاگر اور سائیوال کے کراس میں. سلاگر ایک امریکن بل ہے, صحیح ہے. تو اس کو سائیوال میں کراس کرایا گیا, سائیوال گائے سے, اس سے یہ بچہ ہے. کھولا سدا باہر بھائی بچہ. ٹھیک ہے. اور یہ بھی اسی یہ طرح ڈر رہا ہے تھوڑا. نہیں ڈرے گا نہیں. اچھا, اس کو جیسے نکیل ڈالی ہوئی ہے تو یہ تھوڑا خطرناک لگ رہا ہے. نہیں نکیل ڈالتے ہیں جی آسانی کے لیے نا, جانور پھر تنگ نہیں کرتا. صحیح. ہم سے پیچھے ٹھیک ہو گیا. یہ ماشاءاللہ یہ کبھی کتنے عرصے کا یہ ابھی 2 سال کا ہو گیا جی بچڑا. یہ 2 سال کا ہو گیا ہے جی. ماشاءاللہ الکریم. دیکھیں جی کتنا پیارا جانور ہے یہ. ان کی فیس بیوٹی اور وجود جو ہے نا جی ان کے بہت اچھے, اور گروتھ کی سپیڈ بھی ان کی زیادہ ہوتی ہے عام جانوروں کی نسبت. جو ہماری لوکل بریڈ ہے نا پاکستانی, جی, ان سے ان کی گروتھ کی سپیڈ, ہمارا جو پاکستانی لوکل بریڈ جو ہے وہ تقریباً ایک دن میں 700-800 گرام ویٹ کرتا ہے. صحیح ہے. اچھی خوراک پہ. اور یہ جو باہر کی امپورٹڈ امریکن ہے سلگر میں یا برامن میں, تو ان کی گروتھ کی سپیڈ زیادہ ہے. ایک دن میں 1.5 کلو سے 2 کلو تک وزن گین کرتا ہے. میٹ ویٹ جو ہے صحیح, اچھی خوراک پہ, اچھی نشو نما کے ساتھ. بس باندھ دیں اس کو, پریشان ہو رہا تھوڑا. ابھی اچھا یہ مجھے بات بتائیں, جی جی, یہ ان کو آپ نے جیسے ان کو 2 کو بیچ میں رکھا ہوا ہے بند کر کے, جی جی, اچھا وہ بھی ہے ایک, اس کو بھی ذرا بیچ میں الگ سے رکھا ہوا ہے, جی جی. تو یہ بتائیں کہ ان کو الگ سے کیوں اس طرح رکھا ہوا ہے؟ یہ بچے چھوٹے ہیں, دودھ پیتے ہیں, اس کے ساتھ میں مٹی کھاتے ہیں. مٹی کھانے کی وجہ سے ان کا بھی پیٹ خراب ہو جاتا ہے. اچھا, تو مٹی سے بچانے کے لیے ان کو رکھا ہوا ہے ایسے. واہ بھائی واہ. جانوروں کا بھی کیا کرنا چاہیے, خیال رکھنا چاہیے. دیکھیں ماشاءاللہ. اچھا بچے بھی گھر میں مٹی کھاتے ہیں بعض اوقات. جی جی, مٹی کھاتے ہیں, چونا کھاتے ہیں, اور اس طرح کے کام کاج کرتے ہیں, تو بچوں کی بھی جو ہے وہ کیئر کرنی چاہیے. اور ویسے وہ بچے جو کھانا نہیں کھاتے اور دودھ پر زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, وہ عموماً مٹی زیادہ کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بچے کو کھانے پہ لگائیں اور ہیلدی کھانا کھلائیں. کل ہم کسی کو ملے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے بچے کو فاسٹ فوڈ پہ لگایا ہی نہیں ہمارے بچوں کو. تو ہمارے بچے کیا کھاتے ہیں, روٹی کھاتے ہیں. ہمارے بچے کیا کھاتے ہیں, گوشت کھاتے ہیں. ہمارے بچے کیا کھاتے ہیں, مطلب سالن کھاتے ہیں. یعنی یہ سارا جو فروٹ کھائیں گے, سبزی کھائیں گے, اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ ہے نا ایک بات ہے, بچے کھاتے نہیں ہیں نہیں, اس سے یوں کہنا چاہیے کہ ہم بچوں کو کھلاتے نہیں ہیں. تو وہ جس طرح وہ ماں باپ اپنے بچوں کو جو کھلا رہے ہیں بچے وہ کھا رہے ہیں. آپ بچوں کو پاپڑ دن بھر میں لے کر دیں گے تو بچے پاپڑ کھائیں گے, اور اگر آپ ان کو جو ہے وہ پاپڑ نہیں لے کر دیں گے اور آپ ان کو جو ہے وہ گھر میں فروٹ رکھیں گے, ڈرائی فروٹ رکھیں گے, محبت پیار سے جو ہے وہ کھلائیں گے, کھلانے کے لیے ایک اچھا طریقہ کار اپنائیں گے جو نگرانی شورا نے اپنایا, اور ہم آپ کو اس کے ویژول جو ہے دکھا بھی رہے ہیں. دیکھیں یوں ہے بلائنڈ فولڈ بھی ہے, اب بچے کو جو ہے وہ کھلایا جا رہا ہے اور بچہ کھا رہا ہے اور بتا رہا ہے, ایکٹیویٹی بھی ہو گئی اور ڈرائی فروٹ بھی کھلا دیا, فروٹ بھی کھلا دیا. تو یہ انداز ہم بھی گھر میں اپنا سکتے ہیں. تو بہرحال چلیں واپس ادھر جانوروں پر آتے ہیں. تو یہ چونکہ مٹی کھاتے ہیں, وہ بھی مٹی کھاتا ہے. جی جی, چھوٹے بچوں کو مٹی سے بچانے کے لیے اس میں رکھا جاتا ہے. جی ٹھیک ہو گیا جی. اچھا چلے, ایک تو یہ ہو گیا. ادھر کو کٹا وغیرہ بھی رکھا ہوا ہے آپ نے؟ جی کٹا ہمارے پاس وائٹ میں ہے, بھینس کے بچے ویسے تو جی جی وائٹ کٹا ہے. جی واہ جی, وہ کٹے تو ویسے کالے نہیں ہوتے جی. جی بلیک ہوتا ہے یا بھورا ہوتا ہے جی, جسے بھورا بولتے ہیں. صحیح ہے. ہاں جی, یہ وائٹ میں جی قدرتی اللہ کی طرف سے یہ پیدا ہوا ہے. اب یہ تھوڑا میلا ہوا لیکن پھر بھی نظر آ رہا ہوگا ویڈیو میں, نظر آ رہا ہے, بالکل نظر آ رہا ہے. وائٹ بالکل صحیح ہے. ماشاءاللہ. اچھا یہ وائٹ ہے جو پہلے ہم نے آپ کو دکھایا تھا چولستان میں, وہ پنک تھا, وہ سورج مکھی جیسے اسے کہتے ہیں. اسے یہ عام اسے کیا کہتے ہیں ویسے؟ اسے بھی پنک بھی بول سکتے ہیں, گلابی اسی کو بولتے ہیں, پنک پنک جو ہے نا جسی کو. اچھا, لیکن یہ سورج مکھی نہیں ہے. نہیں, یہ سورج مکھی کی آنکھ جو ہے نا جی وائٹ ہوتی ہے, اس کی آنکھ وائٹ نہیں ہے, باقی مکمل گلابی ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا جی. اس کی عمر کتنی ہے تقریباً؟ اس کی تقریباً 1.5 سال ہے جی عمر. صحیح.
جی اور بتائیے اور کس طرح کے جانور ہیں آپ کے پاس؟ یہ جو پڑے ہیں یہ جی کیا؟ جی یہ بچڑی ہے جی، ہمارے اپنے گھر کی ہے، ہوم بریڈ ہے یہ. اچھا تو یہ ہمارے پاس بل کھڑا ہوا ہے، یہ ہم نے بریڈ کے لیے رکھا ہوا بل. چولستانی میں وائٹ ہے، چولستانی میں ہوتا ہے مکھی چینا، چولستانی کا کلر ہے. اچھا. اصل جو اس کا نسل کا جو کلر ہے مکھی چینا ہے، یہ وائٹ مکھی ہے. چینا کیا ہوتا ہے؟ اس پہ مکھی کی طرح جو ہے نا پورے جسم پہ ڈاٹس ہوتے ہیں، اچھا اس کو مکھی چینا ہم بولتے ہیں. صحیح. تو یہ وائٹ میں اور پیور چولستانی ہے. ماشاء تو اللہ. ماشاءاللہ ہم اسے بریڈ کرا رہے ہیں. اس کے بچے اس بہت کی عمر اچھے آ کتنی رہے ہے ہیں. ویسے؟ اس کی عمر تو ہوگی 3.5 سال. اچھا جی اس کے بچے ماشاءاللہ. کھڑے ہوئے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ بچڑی صحیح ہے. ابھی کھیری ہے ماشاءاللہ. صحیح ہے. اس میں ہم نے گرے برامن جو ہے نا امپورٹڈ بائر کا سیمن جی. کرایا ہوا ہے اس میں. ٹھیک ہو گیا. تو اور ایک سامنے کھڑا ہوا وائٹ، یہ بھی اسی کا ہے. یہ والا؟ جی وہ جی والا؟ جی یہ جی دکھائیں بھائی ذرا سجاد بھائی. اس کا بل کا نام ہم نے سونو رکھا ہوا ہے. اس کی اور آنکھیں دیکھیں کتنی پیاری ہیں ماشاءاللہ. بہت ایسے لگ رہا ہے خوبصورت چیز. سرما لگایا ہوا ہے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ایسے جانور دیکھیں تو ماشاءاللہ بھی ضرور کہنا چاہیے نا. بالکل. ٹھیک ہے. یہ بچڑی بھی کھیری ہے ماشاءاللہ. بچڑی کی ہائٹ اور لینتھ جو ہے نا ابھی ہیوی ویٹ میں. اور صحیح ہو گیا. تو یہ آپ اس کو بریڈ کے لیے اپنے پاس رکھیں گے؟ بریڈ کے لیے اس کی بچڑیاں ہم بنا رہے ہیں آگے بریڈ کے لیے، نسل چلائیں گے آگے انشاءاللہ اس کی. صحیح. یعنی جانور کو پالنا، اس کی افزائشی نسل کرنا اور اس سے ملنے والے جو جانور ہیں آگے ان کو جو ہے وہ سیل کرنا، یہ سارا سلسلہ کار ہے، ایک سائیکل چلتا ہے اور یہ پورا ایک معاشی نظام ہے جو اس کے اوپر کیا ہے ڈیپینڈڈ ہے. یہ دیکھیے جانور ہیں، ان کی خوراک آنی ہے، تو جہاں سے خوراک آنی ہے جب وہ خریدی جانی ہے تو ان کا سسٹم جو ہے وہ چلنا ہے. جانور آئیں گے، ان کو خوراک ڈالنے والے انہیں خوراک ڈالیں گے تو ان کا سسٹم چلے گا. مزدور ہوتے ہیں، یہ سارے کام جو ہے وہ کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مزدور اپنے جب جانور تیار کر لیتے ہیں، جانور منڈی میں جاتا ہے اور جب بکتا ہے تو جو ان کا مالک ہوتا ہے اس کا یہ فائنینشل سسٹم اللہ کی رحمت سے کیا ہے، یہ چلتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جو کسی کو خوراک دے رہا ہے، کسی کو اس کی معاشیات کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے. سبحان تیری قدرت، سبحان اللہ. اللہ 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 اللہ. اچھا اور بتائیے اور کس طرح کے جانور ہیں جی؟ بچڑا آپ کو دکھاتا ہوں جی. وہ لال بچڑا لائیے بیٹا بھائی عمران میں. اچھا یہ ایک بات کہی جاتی ہے یہ گھر کا پلا ہوا جانور ہے. جی جی. تو یہ گھر کا پلا ہوا جانور اور باہر کا پلا ہوا جانور یہ کیا فرق ہوتا ہے اس میں؟ یہ جو اب یہ کھول کے لا رہے ہیں بچڑا آپ کو دکھا رہے سے 2 سال ہو گیا ماشاءاللہ میرے پاس. بس اس کو ہی کہیں گے گھر کا پلا ہوا ہے. اچھا واہ 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 واہ. دیکھیں یہ چھوٹا سارا بچہ ہے اور یہ اس کو لے کے آ رہا ہے. واہ بھائی واہ. اور یہ 2 سال کا ہے. 2 سال میرے پاس ہو گئے جی. 1 سال کا پہلے تھا. 3 سال اس کی عمر ہے. اس سے 3 سال عمر کا ہے. جی. ماشاءاللہ. صحیح. یہ کون سی نسل ہے یہ ساہیوال اور آسٹریلین کراس میں ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اس کی کیا خاصیت ہے؟ اس کا ماشاءاللہ جی کلر جو ہے ریڈ براؤن ہے مکمل. اس کے کوئی جسم پر کالا بال نہیں ہے کہیں پہ بھی. اس کی جو آنکھ پلکیں ہیں وہ بھی براؤن ہے. اس کی نوز بھی براؤن ہے. اس کے کھر بھی ہر چیز اس کی براؤن ہے بچڑے کی. واہ 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 واہ. یعنی یہ اس کی خوبصورتی یہ ہے. اس کی خوبصورتی اور ہے. اسپیشلٹی بھی ہے نا اس کی. اس کی خاصیت ہے بچڑے کی. ماشاءاللہ والکریم. کیا بات ہے جی. مرحبا حافظ صاحب کہتے ہیں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کب سے آگے کھڑے ہیں؟ میں نے غور نہیں کیا. اللہ برکت دے آپ. میں نے سب ایک بندے سے پوچھا، وہ بکریاں چلانے والا بندہ تھا راجن پور میں. تو میں نے کہا یار یہ بکریاں مختلف رنگ ہیں، ان کے مختلف طریقے ہیں، تو کیا ہے؟ اس نے کہا جی یہ اللہ کے رنگ ہیں. یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ رنگ کیا کیے ہیں، پیدا فرمائے ہیں. آپ دیکھیں ہم آپ کو پنک بچڑا جو ہے وہ دکھا رہے ہیں. سورج مکھی جو ہے وہ بیل ہے، ویڑا ہے وہ دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. وائٹ رنگ کے ہیں وہ دکھا رہے ہیں. یہ دیکھیں اس میں بھی ایک رنگ نہیں ہے، مختلف رنگ ہے. لیکن یہ جو بتایا جا رہا ہے اس کی آنکھیں ہیں، ناک ہے، پلکیں ہیں، کھر ہیں، یہ سارے ایک ہی رنگ کے ہیں، براؤن رنگ کے. جی جی براؤن. ماشاءاللہ. یہ کھاتا کیا ہے جی؟ یہ ماشاءاللہ جی بہت اچھی اس کو ہم خوراک دیتے ہیں. موسم کے حساب سے چینج بھی کرتے رہتے ہیں. ہم دودھ اور تلوں کا تیل اور گڑ کا شیرہ بنا کے وہ اسے پلاتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے پلائیں گے. ماشاءاللہ خود پیتا ہے. تقریباً 5 کلو دودھ روزانہ پیتا ہے یہ. اس میں تلوں کا تیل خالص اپنے سامنے نکلوا کر لاتے ہیں. اچھا. تو وہ پلاتے ہیں. تل کا تیل کیوں پلاتے ہیں اس کو؟ تلوں کا تیل طاقتور چیز ہے اور گرم ہے. صحیح. دودھ یہ روزانہ پیتا ہے یا دودھ روزانہ پیتا ہے اور الحمدللہ خود پیتا ہے. صحیح. ہم تقریباً ہمارے بچڑے خود ہی پیتے ہیں سب. دودھ جو ہے نا تسلیم جس طرح نال سے وغیرہ کسی چیز سے پلاتے ہیں ایسا سسٹم کام ہے. زیادہ بچڑے خود پیتے ہیں دودھ.
جی آپ بتا رہے تھے کہ یہ تل کا تیل بھی پیتا ہے ماشاءاللہ. جی. تو یہ بھی اس کی روٹین کی خوراک میں شامل ہے. روٹین کی ڈیلی. اس کی تو سردیوں میں تلوں کا تیل دیتے ہیں, گرمیوں میں سرسوں کا تیل دیتے ہیں, اور دودھ کی جگہ گرمیوں میں ہم دہی دیتے ہیں ان کو. دہی دیتے ہیں جی گرمیوں میں دہی دیتے ہیں. واہ سبحان اللہ. تو ماشاء اللہ دہی بھی کاسٹنگ بھی ہوتی ہوگی. کاسٹنگ ہے جی, بس اللہ تعالیٰ دے رہا ہے ان کے نصیب سے, انہیں کھلا رہے ہیں. واہ. اور پھر جب یہ بکتا ہے تو پھر یہ اپنی کاسٹ پوری بھی کرتا ہوگا نا. انسان جب محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محنت کے مطابق اس کو رزق بھی دیتا ہے اور اس کو اجر بھی عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ. بلکہ اسے بڑھ کے بھی عطا کرتا ہے. اسے بڑھ کر عطا کرتا ہے. کیا بات ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ. چلے جی یہ ابھی اس کو جو ہے وہ دودھ پلائیں گے, اور جو بھی تل کا تیل جیسے بتا رہے جی جی سردیوں میں جو ہے پلایا جاتا ہے. تل ویسے اگر سردی میں بندے بھی اگر کھائیں نا, جی جی تل کے لڈو بنتے ہیں گھر میں کھاتے ہیں, تو وہ بھی ان کی تاثیر بھی گرم ہوتی ہے. جی تو بچوں کو بھی کھلانے چاہیے. بعض بچوں کو یورین پرابلم ہوتا ہے, بستر گیلا کر دیتے ہیں, تو ان کو بھی آپ تل کے لڈو کھلائیں گے تو اللہ نے چاہا تو ان کا یورین پرابلم انشاءاللہ دور ہو جائے گا. علاج بہرحال اپنے طبیب اور ڈاکٹر کے مشورے سے ہی کرنا چاہیے, خود سے نہیں کرنا چاہیے, یہ ضرور یاد رکھیے گا. صحیح. اللہ 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 سارے جگ کو اس نے بنایا, سارے جگ کو اس نے بنایا, جو رب ہے میرا جو سب ہے. ماشاءاللہ الکریم آپ نے دیکھا ہے جی, بچڑے کو دودھ پلایا گیا ہے ماشاءاللہ, اور اس کو تیل بھی جو ہے وہ پلایا جاتا ہے. یوں اس طرح سے اس کی پرورش جو ہے وہ کی جاتی ہے ماشاءاللہ. بیٹا آپ ادھر آ جائیں, جانور سائڈ میں تو میرے بیٹا ادھر, ہاں دیکھ کے ذرا دھیان سے. اصل میں ہم چونکہ اب شہر میں ہی رہتے ہیں تو شہری لوگوں کو جانوروں کے ساتھ بڑی احتیاط برتنی چاہیے. بچوں کو حتی الامکان جانور سے جو ہے دور رکھنا چاہیے, یہ بھی چیز ایک یاد رکھنے کی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اور مزید بتائیں ایسا اور کون کون سے جانور ہیں آپ کے پاس؟ اور یہ کیا ہے یہ بتائیں. یہ جیسے ہم راجن پور میں تھے تو وہاں جس کی آنکھوں پر وہ بلیک بنا ہوا ہوتا تھا نا, جی جی اسے کہہ رہے تھے یہ کجلا بکرا ہے, اس کو کجلا بولتے ہیں. ہاں جی. تو یہ اس کا جیسے ہم یہ براؤن ہے, یہ بچڑا ہے یہ بھی. جی جی لال ابلک کجلا بولیں گے اس کو, لال ابلک کجلا. جی جی واہ بھائی واہ سبحان اللہ. ابھی ایک بچڑا اور میں آپ کو دکھاتا ہوں, اس کا آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے. جی ابو ضرور بچڑا لائیے پانڈا گلابی کھول کے. یہ کون سا صابر یہ باندھ دے لال کو. اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا تب تک وہ آ رہا ہے. یہ گائے ہے جی, دودھ والی. یہ گائے ہے جی, یہ گلابی گائے ہے. دیکھیں جی گلابی گائے, یہ بریڈ کے لیے ہم نے رکھی ہوئی, اس سے وائٹ بچے لینے کے لیے نا جی. ماشاءاللہ. یہ دیکھیں اس کے سینگ دیکھیں آپ, یعنی گائے بھی دیکھیں اور گائے کے سینگ بھی آپ دیکھیں. کیا بات ہے سبحان اللہ. ہم نے آپ کو گائے دکھائی, چولستانی گائے دکھائی, ہم نے آپ کو بلوچستانی گائے دکھائی, تھر میں موجود گائے دکھائی, اور آج یہ کھانے وال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گائے کے سینگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ. جی یہ ہے جی پانڈا گلابی بچڑا, آج کل اس کا پاکستان میں بہت زیادہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے. اچھا یہ ہے پانڈا گلابی بچڑا. جی پنک نوز میں جی. اچھا پنک نوز میں, اس کا ناک پنک ہے. ناک پنک ہے اس کا, اور ایک آنکھ بھی اس کی وائٹ ہے, ایک آنکھ پہ اس کے رنگ بنا ہوا جیسے چشمہ ہوتا ہے. کدھر بنا ہوا جی؟ ایک آنکھ پہ, پرلی آنکھ پہ اس کے رنگ ہے. اس کو روکے مجھے چشمہ بولتے ہیں, ایک آنکھ میں چشمہ ہے اور ایک آنکھ وائٹ ہے اس کی. ہاں یہ یس, یہ دیکھیں نا, یہ بنا ہوا ہے جی. صحیح ماشاءاللہ. اچھا یہ بھی قدرتی ہے ٹوٹل؟ جی یہ قدرتی ہے جی. کوئی مہندی لگائی اس کو؟ نہیں جی, اور ہوم بریڈ ہے جی, یہ ہماری اپنی گائے کا بچہ ہے. ماشاءاللہ. کس گائے کا بچہ ہے یہ؟ اس کی ماں وہاں پہ بیٹھی ہوئی جی پرلی طرف, وہ لکڑی والی کھرلی کے پیچھے بیٹھی, براؤن کلر میں ماں ہے جی اس کی. واہ جی واہ. اور ماشاءاللہ یہ پانڈا گلابی بچہ ہے, پانڈا گلابی بچڑا ماشاءاللہ. واہ بھائی واہ. چاروں پاؤں اس کے نیچے سے وائٹ ہیں جی, اور کھر بھی مکمل وائٹ ہے اس کے. بلیک ہوتے ہیں زیادہ تر نا کھر جانوروں کے, اس کے وائٹ ہیں. صحیح ہے. اور پنک نوز میں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور کس طرح کے جانور اور آپ کو ایک برامن میں بچڑا وہ دکھاتے ہیں, ادھر کھڑا وہ سامنے. صحیح ہے. اچھا وہ جو بلیک اینڈ وائٹ ہے اس پہ بلیک ڈاٹ ہے, جی جی, یہ اس کے بارے میں ذرا بتائیں, یہ کیا ہے؟ یہ کراس میں ہے جی, ساہیوال اور آسٹریلین کراس میں. اسے گدرا بولتے ہیں, چھوٹی ڈبیاں جس کے اوپر ہوتی ہے نا, پتاشا گدرا, پتاشے جتنے سائز کی ڈبیاں نا اس کے اوپر. پتاشا ایک مٹھائی ہے جو پنجاب کے اندر
पुराने ज़माने में जो है वो बहुत आम हुआ करती थी, छाछ पटासे भी कहा जाता था उसको, ठीक है। तो ये शादियों के मौके पे, मुख्तलिफ तरह की खुशियों के मौके पर ये मिठाई गदरा आती थी। अब तो तकरीबन पंजाब में भी नापैद ही हो गई है पताशे। अब मैंने तो अरसा ही हो गया पताशे देखे ही नहीं है। तो माशाल्लाह अल करीम, तो इस तरह ये पताशे गोल गोल है ना, जी जी, गोल है, मुख्तलिफ तरह की शेप के होते हैं। तो इस तरह इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक मुख्तलिफ तरह के इसके ऊपर निशान है। तो इस एतबार से इसे क्या है, वो क्या कहा जाता है, दोबारा इसको बताएं। पताशा गदरा बोलते हैं जी। पताशा गदरा, वाह भाई वाह। ये जानवरों के बारे में इतनी मालूमात मैं भी यूं बोलिए कि अभी यहीं पर आके मुझे भी मिल रही है, आपको भी मिल रही है। पाक है और परवरदिगार जिसने ऐसे खूबसूरत, ऐसे प्यारे, ऐसे मुख्तलिफ रंग वाले जानवर जो है वो पैदा फरमाए हैं और इनको हमारे लिए मुसख्खर फरमाया है। आप देखिए, ये बच्चा हमने आपको दिखाया पहले, ये बैल की रस्सी लेके जो है वो चल रहा है। एक बच्चा है, बाज़ औक़ात वो ऊंट की निकेल लेकर के चल रहा होता है। इतना हैवी जानवर कि इसको 5 बंदे काबू ना कर सकें, ठीक है। आप देखते हैं जब इसको ज़बह करना होता है तो क्या सिलसिलेकार होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या करम फरमाया है कि इन्हें इंसानों के लिए मुसख्खर फरमा दिया है, यानी इंसानों के बस में दे दिया है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़मीन में जो कुछ है वो तुम्हारे काबू में दिया, मुसख्खर किया है। तो जिस रब तबारक व तआला ने इतनी मेहरबानी फरमा रखी है कि इन जानवरों को हमारे ताबे बनाया है, इनको हमारे लिए खुराक के हुसूल का जरिया बनाया है, इनको हमारे लिए मुआश के हुसूल का जरिया बनाया है। तो उस रब तबारक व तआला की इबादत भी करें, उसका शुक्र भी अदा करें और मिलके कहें अल्हम्दुलिल्लाह, 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 माशाअल्लाह। ये अच्छा, इसके अलावा और कौन सी नस्ल है आपके पास? अभी ब्राह्मण में है, वो परली तरफ खड़ा हुआ बछड़ा, वो खुलवाते हैं। किधर है? ये इसके साथ ही, सोनों के साथ जो खड़ा हुआ, उसकी उधर ही चलते हैं ना? हाँ जी, इधर ही आ जाए। तो ये टांग वगैरह तो नहीं मारता ये? नहीं जी, नहीं। अच्छा जी, नहीं गाय बाल का टांग मार देती है ना? जी जी, बस ये हमारे पास जो है ना जी, इनकी खिदमत इतनी होती है, इनका डर खौफ निकला होता है। टांग जो मारता है ना जानवर, डर के मारता है। अच्छा, जो डरता है ना जानवर वो मारता है। इनका डर खौफ अपने, इनकी खिदमत करके ना, इन पे रोजाना खुरेरा, कपड़ा और ब्रश इनके मालिश होती है इनकी रोजाना। वो कहाँ है खुरेरा? कहाँ है खुरेरा? सामान ले आवे उठा के, खुरेरा ब्रश वगैरह। हाँ जी, एक लड़का जो है ना जी, स्पेशल सिर्फ इनकी मालिश के लिए रखा हुआ, वाह, वो वाह, सारा दिन वाह, इनकी वाह। मालिश करता है आगे। सही। ये कौन सा, ये बताएं जरा। ये ब्राह्मण में है जी। देखिए इसका भी सींग जो है ना, ये गालिबन जी जी, वो काटा गया है इसका। काटा गया। सही है। ये बगैर सींग के जितने भी जानवर होते हैं ना जी, 95% जो है ये काटे हुए होते हैं। अच्छा, बहुत कम जानवर कुदरती गोने होते हैं। ये खुरेरा और ये बुरश आ गया जी, और इसके अलावा एक तौलिया होता है, उससे हम इनकी मालिश करते हैं जी। पहले इसको ना खरखरा भी कहते हैं इसको। जी जी, खरखरा, वो जो मैं कह रहा था ना, खरखरा। जी जी, ऊँटों को भी खरखरा वो मारते हैं तो वो ये इसे खरखरा कहते हैं, ठीक है। जैसे उनको खारिश करने के लिए, या बाल का सर में है ना, जैसे जी ये बच्चा है तो इसको जैसे यूं मसाज कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये जानवर को यूं इस तरह से करते हैं। कौन करता है, इस तरह करें, मुझे तो तजुर्बा नहीं है वैसे। अल्लाह 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 मेरा ख्याल है इसे बांधे जहां था ये, उधर बांध के इसको करेंगे ना तो फिर ये इजी रहेगा ये। जी जी, अभी ये पता नहीं क्या सोच रहा है, अब हमें तो नहीं पता ये सब, लेकिन डर जरूर रहा है, ये पता चल रहा है जी। इसको बांधे और बांध के इसको आराम से, ये भी इसका भी टाइम होता है जी जी, और एक पूरा तरीकेकार होता है। बहरहाल ये जानवर की खिदमत है। अच्छा, जिन जानवरों की ये खरखरा और इस तरह से इनकी मालिश होती रहती है, खरखरे के साथ, बुरश के साथ, तो उनको आमतौर पर स्किन डिजीज भी नहीं होती। जी जी, और अगर उसको जैसे जानवर है तो वो अपने हिसाब से, जाहिर सी बात है, उसने उठना बैठना है, जो भी निज़ाम है जिस तरह चल रहा है, तो बाज़ औक़ात अगर उसकी केयर नहीं करेंगे, उसका ख्याल नहीं रखेंगे, तो जानवर को स्किन डिजीज़ भी हो जाती है, स्किन की बीमारियां भी हो जाती हैं। तो जिस तरह जानवर की सफाई का और उसका ख्याल रखना होता है, वैसे इंसान को भी अपना ख्याल रखना होता है। बाज़ औक़ात कपड़ों से जो है वो, बिस्तर से, बेड से, जो चादर है, इसको अगर वक्त पर तब्दील ना किया जाए, धोया ना जाए, सफाई का ख्याल ना रखा जाए, तो इससे भी स्किन डिजीज हो जाती है। तो ये तो वैसे बात मैंने कही है, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। तो जानवरों की खिदमत के हवाले से भी ये चीजें कंसीडर करनी चाहिए। इसके बारे में बताइएगा, ये कौन सा जानवर है जी? जो आप पूछ रहे थे ना, कजला गुलाबी, ये कजला गुलाबी, इसके कान ब्लैक है और आंखों पे छोटे छोटे निशान है ब्लैक, और मुकम्मल गुलाबी है। ये भी कुदरती है जी, कुदरती है जी ऐसा। वाह वाह, ये असल कजला गुलाबी है जी। ये देखें जी, इसकी आंखें जिस तरह कजला लगाते हैं ना आंखों में, जी जी, उसी तरह इसके आंखों में वो निशान जो है बना हुआ है, माशाअल्लाह। तो ये कहाँ की ब्रीड है ये है तो भी इसकी साहिवाल में ही है नस्ल तो इसकी। अच्छा, लेकिन कलर अल्लाह की तरफ से इसका गुलाबी आया है। वाह वाह वाह। अच्छा, ये जो बीच में अलग अलग धारियां हैं, ये क्या है?
ये वैसी जिस्म की इसकी है जी, चमड़ा ज्यादा होने की वजह से धारी है इसके। अच्छा 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 अच्छा, सही, यानी पला हुआ जानवर है ना। जी जी, पला हुआ है माशाल्लाह जी। अच्छा, बाद का लोग कहते हैं यार जानवर में चर्बी नहीं होनी चाहिए, तो जिस जानवर में चर्बी नहीं होगी ना वो समझे वो बीमार जानवर है। चर्बी बिल्कुल उसमें नहीं होगी, जिसको खुराक नहीं मिलती होगी उसमें भी चर्बी नहीं होगी। जी जी, और जिस जानवर को खुराक मिलती है, जिसका ख्याल रखा जाता है, तो उसमें फैट जो है ना ये होता है, चर्बी होती है उसके अंदर। बिल्कुल जरूर होगा। और बीफ जो है वो बने और उसमें जो है वो रिवाज ना हो, तो फिर ये यूं बोले कि बात जो है वो अधूरी सी रह जाती है। तो चर्बी बाद का लोग गोश्त बनवाते हैं ना, वो कहते हैं चर्बी कट दे, चर्बी ना पाया जे बेच। ओ भाई, वो चर्बी है, वो मीट है, वो मीट का हिस्सा है, और उसमें जब खाना बनेगा, नंबर 1 तो वो टेस्टी होगा, नंबर 2 फिर इसके अपना जो अलग से जो आप वनस्पति यूज कर रहे हैं उसके एतबार से ये तो कम जो है वो नुकसान है इसके अंदर, ठीक है। तो बहरहाल चर्बी निकलवा देना ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। और मैं यहाँ एक और बात भी अर्ज करूँ, बाज लोग जो है वो गोश्त बेचने वाले भी क्या करते हैं, गोश्त के साथ आधी चर्बी डालते हैं, ये भी कोई तरीका मुनासिब नहीं है। तो जो गोश्त बेच रहे हैं, गोश्त बेचने वाले को पता होता है कि कहाँ मैं फ्रॉड कर रहा हूँ, कहाँ मैं हड्डियाँ ज़्यादा डाल रहा हूँ, गोश्त कम डाल रहा हूँ, कहाँ मैं चर्बी ज़्यादा डाल रहा हूँ, कहाँ चीड़े डाल रहा हूँ। अच्छा, चर्बी तो खाने में पक जाएगी, उसका घी बनेगा, तरी बनेगी, उसका एक टेस्ट बनता है। छीछड़े जो है ना ये पकते नहीं हैं, छीछड़ों को फेंकना होता है। जो गोश्त बेचने वाला है उसको चाहिए कि छीछड़े जो है ये निकाल करके ही दे, ताकि जो खाने वाले हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। छीछड़ा वैसे गलता भी नहीं है मेरा ख्याल है, छीछड़े का अपना ही हिसाब होता है, और अल्लाह रहमत फरमाए। छीछड़े वैसे कहते हैं बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े, तो छीछड़े बिल्लियों को डाल दें भाई, चले बिल्लियां खा लेंगी। सही है जी हाँ साहब, ये भी एक बात है। अच्छा, इसके बारे में बताइए, ये कौन सा जानवर है जी? ये रेड ब्राह्मण है जी। अच्छा, ब्राह्मण में माशाल्लाह जी। इसकी भी आंखें ये यूं ब्लैक ब्लैक है? नहीं, इसकी ये बस आम कलर है, इसका जो साहिवाल का और ब्राह्मण का कलर होता है ना जी। अच्छा, ये अपनी नस्ल में इसका अपना कलर है। सही। इसकी भी सींग काटे हुए हैं? जी, इसके भी सींग काटे हुए हैं। सही। तो ये सींग काटते क्यों है? सींग एक तो जो सींग जो है ना जी, दूसरे जानवर को भी लगने का खतरा है, जानवर साथ साथ बंधे होते हैं। अच्छा, तो यानी आपस ऐसे गुस्से में आके यूं मारेगा? दूसरे के गुस्से में भी और मस्ती में भी खेलते हुए लग जाते हैं। बाज़ औक़ात ना किसी की आंख में लग गया तो मसला बन जाए। फिर जो कुर्बानी लवर हैं, जो कुर्बानी के शौकीन है, वो सींग वाला जानवर पसंद नहीं करते। अच्छा, क्योंकि बच्चों ने शो करना होता है, प्यार करना होता है घर ले जाकर बच्चों ने। सही है। तो सींगों से फिर लोग डरते हैं, कुर्बानी वाले ना, लोग जो कुर्बानी के लिए ले जाते हैं हमसे, सही है। इस वजह से सींग काटने पड़ते हैं इनके। सही। सींग वैसे बिकते भी हैं जानवर के? नहीं जी, वो ज़ाया सिर्फ काट के ज़ाया कर देते हैं, और तकरीबन 1.5 से 2 माह का इनका पीरियड है, फिर ठीक हो जाते हैं। और वो तो सींग माशाल्लाह फिर ठीक निकाल लेते हैं? नहीं, फिर नहीं आएगा। अगर सही सींग बने हुए हैं ना, फिर दोबारा नहीं आएगा सींग। अच्छा अच्छा। बाज़ औक़ात वो दवाई वगैरह से बना रहे हैं सींग, या वो रिंग चल रहे हैं आजकल, रिंग चढ़ा देते हैं, सींग कट तो जाता है लेकिन वो उसकी जड़ खत्म नहीं होती। वो वक्त के साथ साथ साल 6 महीने बाद वो फिर दोबारा निकलना शुरू हो जाता है सींग। सही। ये जिस तरीके से हम कर रहे हैं ना इसका सींग का ऑपरेशन, तो ये दोबारा नहीं आएगा सींग इसका। नहीं मतलब ये आप सींग इसके जड़ से निकाल रहे हैं? हाँ, ये जड़ से निकल रहा है, ये दोबारा नहीं आएगा। सारे जग को उसने बनाया, सारे जग को। अच्छा, इस जानवर के बारे में बताइएगा, ये कौन सा? ये लाल अबलग प्रिंट में पिंक नोज में है जी बछड़ा, माशाल्लाह। इसकी जिल्द जो है वाइट है, जब ये नहाएगा ना तो कॉटन की तरह चमकेगा। वाह। और इसके जिस्म में एक डॉट्स भी नहीं है पूरे जिस्म में ना कहीं भी। अंदर जिस तरह डॉट्स होते हैं जब वो नहाता है ना जानवर, तो बाहर नजर आते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है माशाल्लाह। सिर से लेकर नोज होगी इसकी, वो भी पिंक है। पूरा जिस्म इसका मुकम्मल, सिर्फ ये जो अल्लाह की तरफ से डब है ना, ये 3 बादल, इसके ऊपर बादल भी बोलते हैं इसको। एक अच्छा। पीछे और एक कमर पे आ गया, एक चेहरे पे आ गया। वाह 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 वाह। तो ये रेड है ना? रेड है जी। माशाल्लाह, ये भी इसकी खूबसूरती होती इसकी है। खूबसूरती होती है जी, मुकम्मल जो है ना जी वाइट है ये, कोई इसमें किसी किस्म का कोई दाग नहीं है। खुर भी इसकी वाइट है मुकम्मल। वाह वाह वाह, खुर भी देखे बाकी वाइट है जो माशाल्लाह। शौकीन है ना जी, वो हर चीज को नोट भी करते हैं, समझते भी हैं इनको। और हुस्न बढ़ता है जब ये नहा धो के, जब बिक्री का इनका टाइम आएगा ना, स्टॉल पे खड़े होंगे, तो ये अपनी जो खूबसूरती इनकी अभी इतनी मिट्टी की वजह से
वाजी नहीं हो रही। वहाँ पर जब हम नहला कर इनको श्रृंगार वगैरह करके वाह, तो वाह, वहाँ पे ये अपनी हर चीज को नुमाया करते हैं। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, क्या बात है जी। आप जानवर बेचने के लिए कहाँ जाते हैं? हम कुछ यहाँ पे भी जाते हैं हमारे यहीं पे फार्म पे ही। अच्छा। और कुछ जो ज्यादा है अभी माल शहर छोटा हमारा खाने वाला जो गाहक हमारे पास नहीं पहुंच पाते फिर हम मुल्तान मंडी ले जाते हैं उनको, सही, माल सेल कर लेते हैं वहाँ पे मुल्तान मंडी। माशाल्लाह। कराची ने कभी गया? नहीं, कराची नहीं लेके जाते जी माल। दोस्त हमारे जो फार्मर दूसरे शहरों के जो लेके जाते हैं वो हमें कहते हैं वहाँ लेके जाओ, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है ना जी सेल पॉइंट अच्छा बना हुआ। ये बड़ा माल हम सेल करके छोटा माल खरीद लेते हैं अपने शहर के सेल के मुताबिक, वाह, फिर वो बेचते हैं यहाँ पे। माशाल्लाह। जी। यूँ फिर कितने टाइम का रेवेन्यू जमा हो जाता है? साल का जमा हो जाता है? साल का, हाँ जी। कुछ जानवर हमें ज्यादा टाइम भी दे रहे हैं जानवरों को, हम कुछ को भाई ताज़ा भी बिक जाता है। इस तरह खरीदारी की है हाथों हाथ भी सेल हो जाते हैं जानवर। अच्छा, ऐसे भी होता होगा लोग आते होंगे यार ये दे रहे हो, कट्टा सामने दे रहे हो, बच्चा सामने जी। दे रहे हो, जानवर सामने दे रहे हो, इस तरह भी है? जी, जो शौकीन लोग आते हैं हमारे पास व्हाट्सएप पे भी राब्ते रहते हैं। पूरे पाकिस्तान में ही माल तो जाता रहता है पूरा हफ्ता में। हफ्ता इतवार 2 दिन मुल्तान मंडी होती है, अच्छा, तो वहाँ से माल खरीद के मैं फार्मरों को देता हूँ। सही। ये अपने घर का रखा हुआ, इनकी पलाई कर रहे हैं। सही। बाकी जो वहाँ से मैं ताज़ा माल खरीदता हूँ वहीं से फार्मरों को बेचता रहता हूँ। वाह जी वाह, माशाल्लाह। यानी ये एक पूरा यूं बोले कि फाइनेंशियल सर्किट इनका जो चल रहा है, ये बिजनेस है बाकायदा। बिल्कुल। ये बिजनेस है, कारोबार है, और हलाल और जायज कारोबार है। अच्छा, इसमें एक बात बताएं, लोग मतलब कोई ना कोई चक्करबाजियां भी तो करते होंगे ना जानवर बेचने वाले, ये मतलब कुछ ना कुछ क्या करते होंगे, तो आप ही बताएंगे क्या करते हैं? जी जी, फ्रॉड बहुत ज्यादा है इस काम में, बहुत सारे लोग करते हैं। मंडी के हवाले से बताया तो मंडी में फिर होते हैं ब्रोकर। तो अब जो नए लोग आते हैं ना कुर्बानी के लिए जी, तो उनको वो पकड़ लेते हैं, जी हमें 500 रुपये जानवर दे देना, हम आपको खरीदारी कराते हैं। अच्छा, तो वो जब जिससे खरीदारी कराते हैं ना वहां से वो बहुत मोटी अमाउंट लेते हैं, 1-1 लाख रुपए फी जानवर में भी ले मुका लेते हैं उनसे। ओहो। अब जो खुद वो बात नहीं करते, जो बाहर से शौकीन आए हुए होते हैं, और वो बात वही कर रहा होता है जबकि वो साथ खड़े हैं, वो कान में बात होती है वहाँ पे। और वो जो ब्रोकर फिर होते हैं बने, वो फिर होते हैं ऐसे, इस तरह के हम बहुत बड़े फार्मर हैं, वो बजायर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं हमदर्दी के तौर पे उन्हें माल दिलवा रहे होते हैं, और कान में उनकी सेटिंग होती है, भी लाख रुपए बछड़ा मेरा है। और इसके अलावा क्या करते हैं? और बाज़ औक़ात कोई नुक्स भी होते हैं जानवरों में, नहीं बताते हो। अच्छा अभी ये बच्चा आपको दिखाते हैं खोल के, ये भी कच्चा खीरा है माशाल्लाह जी। साबिर खोलिए बच्चा, इसको- इसे इसको? इंशाल्लाह 2 साल हम पालेंगे जी। अभी और दांतों में भी जो है ना जी बहुत फ्रॉड होता है मंडी में ना। इधर ले आया साबिर जामजा खड़ा। अच्छा ये जो है ना, ये भी पहले बड़ा लाल बछड़ा दिखाया ना जी आपको ब्राउन, जी, ये इंशाल्लाह उससे बड़ा आएगा हर चीज में, साइज में और वजन में भी। बच्चा है, सही। कितने ऐसे है ये? इसकी उम्र होगी जी तकरीबन 14-15 माह होगी इसकी उम्र। अच्छा, हाँ जी, और इसके हाथ पाँव जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना जी जी, बहुत जबरदस्त है। माशाल्लाह। फेस भी इसका छोटा है और उसकी तरह ये भी ये ब्राउन में है मुकम्मल। इसकी नोज, इसकी आईज और खुर वगैरह हर चीज इसकी ब्राउन है, वाह कोई ब्लैक बाल नहीं है इसके जिस्म पर। वाह, स्लगर और साहिवाल क्रॉस में है। ये स्लगर एक पाकिस्तान में जितने लोग काम करते हैं ना वो जानते हैं स्लगर को। स्लगर का पैदा होता बच्चा 1 करोड़ रुपए का बिक जाता है। अच्छा, बैल होता होगा ना कोई? बच्चा पैदा होता बच्चा कि 1 दिन का बच्चा 1 करोड़ रुपए का बिका है स्लगर का। अल्लाह अल्लाह, ये स्लगर में ही है अल्हम्दुलिल्लाह जी। सही। हमारे से बड़े फार्मरों ने मांगा, लेकिन हमने शौक करेंगे इसे 2 साल पालेंगे भी। और अच्छा, वेट बहुत उठाते हैं ये, लाइव वेट तो 50 मन से ज्यादा। इंशाल्लाह इसकी भी हमें उम्मीद है 50 मन से ज्यादा वेट करेगा ये। इंशाल्लाह। ये जो जानवर है वो वाली, ये पहले ब्राउन है, फिर उसके बाद सफेद है, फिर उसके बाद आगे, फिर उसके बाद नंबर 3, 3। हाँ, ये सफेद बछड़ा है जी। नंबर 4। नंबर 4 गाय है। ये कौन सी गाय है? ये चोलिस्तानी और ऑस्ट्रेलियन क्रॉस में है। सही। तो ये दूध ज्यादा देती है? चोलिस्तानी और ऑस्ट्रेलियन क्रॉस का फायदा ये, चोलिस्तानी गर्मी कम करती है और जो ऑस्ट्रेलियन है ये गर्मी ज्यादा करती है। इसे गर्मी लगती है, यहाँ पे पंजाब में गर्मी ज्यादा पड़ती है ना जी, तो ऑस्ट्रेलियन गर्मी ज्यादा करती है। चोलिस्तानी और ऑस्ट्रेलियन और क्रॉस है, ये गर्मी में इतना परेशान नहीं होती सही, गर्मी की वजह से। वरना गाय गर्मी में परेशान हो जाती है। जो ऑस्ट्रेलियन नस्ल की गाय है वो परेशान होती हैं, बाज तो वो इतना परेशान होती है, शावर भी लगाते हैं उसके बावजूद उनकी गर्मी में कोई फर्क नहीं पड़ता। सही। यानी वो ऑस्ट्रेलिया के रीजन का जानवर है ना? जी जी, जो ऑस्ट्रेलियन वहाँ का नस्ल यहाँ के आ हैं। रहा तो फिर जी जी, मौसम वो के गर्मियों लिए- में फिर उस तरीके से दूध भी नहीं दे पाता अगर प्योर में होना जी ऑस्ट्रेलियन। सही। और
ठंडी चीज़ें भी हम दें उन्हें और शावर वगैरह भी लगाएं, फिर भी वो वाला माहौल हम यहाँ नहीं दे सकते ऑस्ट्रेलिया वाला। ऐसा ही अगर क्रॉस हो जाए ना उसमें चोलिस्तानी, तो फिर इतना वो गर्मी महसूस नहीं करते। सही। क्रॉस यानी एक जो है ना वो गाय किसी और नस्ल की होती जी, है जी। और जो उसका नर होता है वो किसी और नस्ल का होता है। जी, जी। उसके बाद जो बच्चा मिलता है उसे कहते हैं ये क्रॉस ब्रीड उसको है। क्रॉस ब्रीड कहते हैं। ठीक है जी। इसके बारे में बताएं, ये क्या है? ये गाय है जी, सही। 2 मरतबा सो गई है जी। ये बछड़ी ली थी हमने माशाल्लाह। ये माशाल्लाह जी साहिवाल, जो पहले कभी साहिवाल नस्ल आती थी ना, हाँ जी, हाँ अब जी। वो नस्ल नहीं है। पाकिस्तान में भी हुई तो बहुत कम लोगों के पास हो गई। तो ये प्योर साहिवाल और ऑस्ट्रेलियन के क्रॉस में है। सही इसके अंदर जो साहिवाल है ना जी, वो बहुत अच्छी नस्ल का साहिवाल है। सही और माशाल्लाह इसका जो प्रिंट है, माशाल्लाह। साहिवाल नस्ल की गाय जिसे कहते जी हैं, जी, वो ये इस साहिवाल और ऑस्ट्रेलियन क्रॉस में प्रिंट आ जाए ना जी, अनमोल चीज है ये। तो हमारे से भी बहुत ज्यादा फार्मरों ने कोशिश की खरीदने की, लेकिन हमने इसे अपने शौक के लिए रखी हुई। माशाल्लाह दूध में भी अच्छी है ये और बच्चे भी बहुत अच्छे देती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह और आपकी जानों में बरकत दे माशाल्लाह और करीम। तो ये है मदीना के नाज़रीन, ये भी फार्मिंग का एक अंदाज है और हमने अभी आपको एक और अंदाज भी दिखाना है। आइए हमारे साथ रहिए। सारे जग को उसने बनाया, सारे जग को उसने बनाया। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह अल करीम, चोलिस्तान का ये इलाका है, लेकिन चोलिस्तान के इलाकों की मुख्तलिफ डायनामिक्स हैं। जहाँ पर पानी अवेलेबल है वो तो बहुत हरियाला जो है वो इलाका है, और जहाँ पानी अवेलेबल नहीं है वो बिल्कुल लकोदक जो है वो सहरा है, और टोटल उनका डिपेंड जो है वो बारिश पर है। बारिश बरसेगी तो उनके जानवरों के लिए यूँ बोलिए कि चारे का इंतज़ाम होगा, घास का इंतज़ाम होगा, पानी का इंतज़ाम होगा। लेकिन जिन एरियाज़ के अंदर वाटर जो है वो अवेलेबल है तो वो माशाल्लाह बड़े हरियाले से हैं। अभी हम जिस इलाके के अंदर हैं यहाँ माशाल्लाह ग्रीनरी है, जो है वो जिस तरफ भी आप देखें तो आपको ग्रीनरी नज़र आएगी। और यहाँ पर चोलिस्तान नस्ल के बैल भी पाए जाते हैं, गाय भी पाई जाती हैं। और ये देखें, ये माशाल्लाह यहाँ पर गाय का दूध जो है वो निकाल रहे हैं। वैसे जब गाय का दूध निकाल रहे हो तो उस टाइम पर सजाद भाई आप थोड़ा पीछे रहेंगे, क्योंकि गाय जो है वो डर जाती है, और जानवर जब डर जाता है तो फिर वो दूध देना क्या कर देता है, बंद कर देता है। बिलाल भाई मैं सही कह रहा हूँ? बैठे कोई नया आदमी जाए जी, तो फिर वो गाय खौफजदा हो जाती है, डर जाती है। नए आदमी को कुछ दूर ही रहना चाहिए। बाज़ औक़ात गाय मारती भी है। अच्छा, टक्कर भी मारती है। टक्कर भी मार देती है। इनके सींग बड़े तो- छोटे छोटे से हैं, ये जरा इसके बारे में जी, बताइए। ये है मिक्स। ये अच्छा। जो है, हाँ, ये जो है ना, ये मिक्स है, साहिवाल नस्ल और दूसरे कंट्रास है। अच्छा हाँ जी जी। और जो चोलिस्तानी होती है ना, उनके जो है सींग बड़े बड़े होते हैं। जी, अच्छा। जी जी चोलिस्तानी गाय के सींग जो है वो बड़े होते हैं। जी जी। ठीक है। तो बैल यहाँ के इनकी भी अपनी वो एक वो है हाँ, सूरत-ए-हाल? बैल भी ये बैल है ना, ये ऑस्ट्रेलियन नस्ल हाँ, का। ऑस्ट्रेलियन नस्ल का है ये बैल। सही है। हाँ, ये बाज इंजेक्शन लगाते हैं, बाज इसमें ना वो रखे हुए हैं जानवर जिनसे वो ये नई होती इसकी है, बीज लेते हैं। हाँ, बीज लेते हैं जी। ये यहाँ चोलिस्तानी नस्ल कौन सी है असली? ये कुछ है, ये चोलिस्तान की है। ये तकरीबन ये जो गाय है ना, ये चोलिस्तान की है। तो चोलिस्तानी गाय में और दूसरी गाय में, आम इलाकी गाय में क्या फर्क क्या है? चोलिस्तान गाय दरअसल ना खुश्क घास घूस जो भी मिल जाए खा लेगी। ठीक है। ठीक है, जो होगी वैसे अपना गाय तो है, जिस तरह चोलिस्तान की गाय का बता रहे हैं, पंजाब के अंदर जो भैंसों की नस्लें पाई जाती हैं ना, उनका ये मामला नहीं है। भैंस चारे के एतबार से, खाने के एतबार से बड़ी टची सी होती है। ये कुत्ता भी आ गए यहाँ पर, देखें कितना खतरनाक कुत्ता इन्होंने यहाँ डेरे का है, पे डेरे रखा का हुआ कोई- हाँ, है। ये हिफाजत के लिए है। हिफाजत। यहाँ पर बसने वाले सारे जानवरों के ऊपर, यहाँ पर मौजूद आशिकान रसूल के ऊपर अपनी रहमत की नज़र फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला ने खैर और आफियत अता फरमाए और हर तरह की शर से बचाए। आमीन बिजाही तहा व यासीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कुर्बानी का सफर हुक्म खुदा पे जो सर को झुका दे, हुक्म खुदा पे जो
سر کو جھکا دے، خواہش ہمیں بھی تو ایسی خدا دے، قربانی کا سفر۔ دیکھیے